أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون او كما قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید۔ میرے محترم بھائیو، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جس نے مجھے دین کی بات کہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرا تو ارادہ یہ تھا کہ میں ہر بھائیوں کے پاس جاتا اور اللہ کا بات سناتا، مگر یہ میرے لیے مشکل ہے کیونکہ امام ہونے کے ناطے ہر جگہ جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک اسباب کا ذریعہ دیا ہے، اسی لیے اس کے ذریعے سے اللہ مجھ سے کچھ دین کا کام لے لے، اسی نیت سے میں یہ ویڈیو کو بنا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ ہم ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، اسے ہمیں بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں ہم آج ہیں اور ہم ہمیشہ رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آج ہیں، ہم سے پہلے کتنے لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے اور پھر ہم بھی ایک دن قبر میں چلے جائیں گے۔ تو ہم اس جگہ پہ اس قبر کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا۔ تو کیوں بنایا اللہ اپنے موت اور زندگی کو؟ تو اللہ جواب دیتے ہیں لیبلوکم، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں آزمانا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کیا آزمائیں گے؟ ایکم احسن عملا، کہ کون خوبصورت عمل کر کے آتا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم جو آئے ہیں صرف ایک ہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ ہم دنیا کے انسان کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کا کاروبار کرنے کے لیے، دنیا کا تجارت اور یہاں پہ پراپرٹی بنانے کے لیے نہیں آئے۔ یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد ہمارا آخرت ہے اور وہ ہمارا کیسے خوبصورت ہو جائے، ہمیں اسی کی فکر میں رہنا ہے۔ ورنہ کل میدان محشر میں جب اللہ جہنم کو سامنے لائیں گے، جب ہم جہنم کو دیکھیں گے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت آپ ان کا حال دیکھیے گا۔ وَلَوْ تَرَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، اس وقت ہم افسوس کریں گے، ہائے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کہ اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دے، اللہ ہمیں ایک بار اور موقع دے دے۔ ولا نکذب بآیات ربنا، اللہ جو بھی ہم سے نافرمانی ہوئی ہے، جتنا بھی ہم غلطی کیا ہے، جتنا بھی ہم غلط کام کیا ہے، جتنا بھی ہم بے ایمانی کیا ہے، جتنا بھی ہم حرام کھایا ہے، جتنا بھی ہم جھوٹ بولا ہے، جتنا بھی ہم آدمی کا سنگ میں غلط کیا ہے، یا اللہ ہم کو ایک موقع دے دیجئے، ایک موقع دے دیجئے۔ یا اللہ ہم جب دنیا میں جائیں گے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم کامل مومن بن کے دکھائیں گے۔ تو اللہ کہیں گے بل بدا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ، ہاں آج تو تم اس چیز کو دیکھ چکے ہو جو اس سے پہلے چھپی ہوئی تھی۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے ابھی اللہ کا دیدار نہیں کیا، ہم نے اللہ کا آواز نہیں سنا، مگر ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہم سے حساب لے گا۔ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ تو جب یہ یقین ہوگا تو ہر برائی سے بچنا آسان ہوگا، اور ہمارا اندر جب یقین ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم بے لگام گھوڑے کی طرح جس طرح چاہیں زندگی گزارتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے بھائی، موت تو آنا ہے، موت تو ہونا ہے، اور اس موت کے بعد پھر اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کس طرح میں تمام دنیا کے انسان کو، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، ہر کسی کو میں جمع کروں گا اس دن، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن آنے میں ادنا برابر شبہ نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ ہاں ہم سے کوئی پوچھنے
पूछने वाला नहीं है, हमसे हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं वउफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, उस दिन तुम्हें तुम्हारे एक एक सेकंड का, एक एक सांस का, एक एक आमाल का तुम्हें पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और तुम में से किसी इंसान के ऊपर ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं किया जाएगा। तो जब हम उस वक्त जहन्नम को देखेंगे तो हम अफसोस करेंगे और कहेंगे क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, ए अल्लाह हमें एक बार और मौका दे दे, ए अल्लाह हमें एक बार और मौका दे दे, वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, जो हमने तेरी नाफरमानी की, जो हमने गलत काम किए, जो हमने गलत मामलात किए, या अल्लाह हम उस चीज़ को छोड़ देंगे और तेरी आयात की हम नाफरमानी नहीं करेंगे, उसे झुटलाएंगे नहीं। वनकून मिनल मुमिनीन, और हम कामिल मोमिन बन के दिखाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अगर इसे एक बार और मौका दे दिया जाए तो हम कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे। तो अल्लाह कह रहे हैं लो, अगर इसको एक बार और दुनिया में लौटा दिया जाए, हम कह रहे हैं लौ नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना वनकूना मिनल मुमिनीन, कि हम एक मौका दे दिया जाए तो हम बदल जाएंगे। तो अल्लाह कह रहे हैं बल बदा लहुम मा कानू युखफूना मिन क़ब्ल वलौ रुद्दू लआदू, अगर हम इसे फिर दुनिया में लौटा दें, लआदू लिमा नुहू अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून, फिर भी ये वही काम करेंगे जो पहले किया करते थे। इसकी एक आसान सी मिसाल ये है कि जब हम बीमार होते हैं, जब हमारा सेहत ख़राब होता है, तो बिस्तर पे रहने के वक्त में हम लोग क्या करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह को याद करते हैं कि अल्लाह हमें बचा ले, हमें अच्छा सेहत दे दे। मगर जब हमारा सेहत अच्छा हो जाता है तो फिर देखिए वही इंसान कैसा अल्लाह का नाफरमानी करता है। एक मिसाल और है जो पूरी दुनिया के सामने है कि जब कोरोना का वायरस फैला था तो सब कैसा अल्लाह 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 कर रहा था, और आज देखिए हालात ठीक है तो कितना इंसान है जो अल्लाह को पुकार रहा है, कितना इंसान है जो अल्लाह को बुला रहा है। कई बार हमने भी देखा है कि ज़मीन पे कोई जो है अल्लाह का वो ज़लज़ला किस्म का कई बार आया था, तो वहाँ पर ही जो है सारे लोग मर्द औरत किताब निकाल के दुआ करें, अल्लाह हमें बचा ले, अल्लाह हमें बचा ले। और जब हालात ठीक हो गई तो फिर जैसा हमें ज़िंदगी गुजारना था हम गुजार रहे हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं कि अगर इसे दोबारा भी बेच दिया जाए और ये दुनिया में चला जाए तो इसके बावजूद भी वो वही काम करेगा, लिमानहु अन्हु व इन्नहुम लकाज़िबून, जिस चीज़ से हम इसको रोका, जिस चीज़ से हम मना किया, ये वही काम करेगा। तो जिसको नेक अमल करना होता है वो यहीं रह करके अल्लाह को राज़ी करने की शुरुआत से ही कोशिश करता है। आज हम लोग दुनिया का हर चीज़ कमा रहे हैं, हर अमल कर रहे हैं, मगर देखिए दुख ये है कि अल्लाह को छोड़ के कर रहे हैं और सोच रहे कि हम कामयाब हो जाएंगे। तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता मेरे भाई, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह को राज़ी करने के लिए अल्लाह के अहकाम के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह रिस्क में भी बरकत देंगे, जान में भी बरकत देंगे, माल में भी बरकत देंगे। यहाँ भी अल्लाह कामयाब करेंगे, वहाँ भी कामयाब करेंगे। और अल्लाह को नाराज़ करके ज़िंदगी गुजार के हम सोचेंगे कि हम कामयाब हो जाएं, तो ये कामयाबी हरगिज़ हमें नसीब नहीं होने वाली। कि नबी का सुन्नत छोड़ के हम अपना ज़िंदगी को सोच रहे हम कामयाब हो जाएं, ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह हमें समझने की तौफीक नसीब अता फरमाए, अल्लाह हमें सही बात को अमल में लेने की तौफीक नसीब अता फरमाए। और कुरान की बात ऐसी नहीं कि हर किसी के दिल पे उतर जाए, खुद अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्माऊन, कि मेरी बात वही कबूल करता है, उसी के दिल पे मैं अपना नूर को उतारता हूँ, वही कुरान की आयत को अपने दिल पे उतारता है और वही मेरे अहकाम को समझता है जो अमल के कान से सुनता है। आज दुनिया में हर कोई सुनने वाला जानने वाला है, मगर देखिए अमल से हम खाली हैं। बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत हैं, मगर करने वाले बहुत थोड़े हैं, कि हर चीज़ पे बर्दाश्त करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो कहने का मकसद ये है भाई, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम एक अल्लाह को जानने वाले बन जाएं। हालात तो हमारे ही वजह से आता है, परेशानी हमारी ही वजह से आता है, हम जो बदअमाल करते हैं अल्लाह का फ़ैसला वैसा ही उतरता है। तो अगर हम अपने मामलात को, अपने हर चीज़ को दुरुस्त कर लें तो अल्लाह का फ़ैसला इंशाअल्लाह बदल सकता है। अल्लाह चाहे तो बदल दें और हमारे हालात भी बदल जाएं। अगर हम खुद नहीं बदलेंगे तो हमारे हालात भी बदलने वाले नहीं हैं। तो जो बात कही गई, सुनी गई, मैंने जो रिकॉर्ड किया थोड़ी देर की वीडियो है, तो अल्लाह हमें इसको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। जिन भाइयों को अच्छा लगे तो दूसरों तक भी पहुँचाएँ और जो है कमेंट में अपनी राय रखें, ताकि जो है मुझे भी पता चले कि हाँ कितने भाई सुने, कितने लोगों को फ़ायदा हुआ और
اس سے کیا ہوگا کہ پھر آئندہ بھی جو ہے ویڈیو بنانے کا حوصلہ ہوگا، آپ تک دین کی بات پہنچانے کا حوصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔